अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ईद मनाई जा रही है। ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਬਾਬ ਤਿੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਧੋਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨੋ ਤੇ ਕਾਰਵੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। हाँ क्योंकि इन्ना खा के तो किधर जाना। हाँ फिर इन्ना ही पीनी पैनी है और की हाँ वो सारा सिस्टम चल रहा होना। तो बहरहाल जी मुख्तलिफ मुल्क होंगे ने तो मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ दिन होंगे ने ईदा के जिथे जो चंद नज़र आ गया। हाँ तो लेकिन इंग्लैंड एक खास ऐसा मुल्क है जिसे दो ईदा होंगे ने। हाँ एक नहीं दो ईदा होंगे क्योंकि एक मकतबा फिक्र वो हमेशा पहले ऐलान कर दिंदा कि जी साडी ईद तो इस तरीक नूं है। हाँ जी तो दूजा मकतबा फिक्र जिहड़ा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਈਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਈ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਰਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਲੂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ वो कहते भी ठीक हो गया दो ईदा मनाओ फिर एक ही मनानी कल भी मनाई अज भी मनाई। हाँ सानू की जी साढ़े वास्ते सारे सेम ने यह सिस्टम चलता है। खैर जी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं बहुत भैड़े हालात ने। खास तौर पर तुहानू मैं दसन लगा वा कि 3 औरतां तीन नहीं है पता नहीं 4 ने। हाँ वो फिरन डियां ने कदी किते रिक्शा उन्होंने को है। हाँ जी रिक्शा उन्होंने खास किराए पर लिया रिक्शे तो फिरदियाँ ने गली गली महल्ले पता करदियाँ फिरदियाँ ने किन्ने कुर्बानी की जिन्हें कुर्बानी की होंगी है वह दरवाज़ा खड़कादियाँ ने। हाँ जी तो उन्होंने कहते कि सानू भी गोश्त दिओ गरीब लोग हाँ असी। हाँ जी तो वह जरा ने घर के अंदर जिन्हें बुला लेंगे ने कि आ जाओ लै जाओ गोश्त। हाँ जी बस वो बाद पता नहीं की संघादियाँ ने। हाँ तो गोश्त जरा ना वो कि जरा पूरा घर ही लुट के लै जाते। हाँ तुसीं कहंदे होणे यार कौन ने। हाँ तुसीं जानदे हो इन्हां नूं। हाँ बड़ी चंगी तरह जानते चोर ग्रुप है। हाँ जिन्हें लुट मार मचाई पई है पाकिस्तान जिन्हें बेड़े गरक किए पे ने ये कनीज़ा ने। हाँ जी ये अपना हिस्सा तो लेंदियां ने। हाँ नाल अपनी मालकां दा हिस्सा भी लैके जांदियां ने। हाँ क्योंकि इन्होंने पता है कि बई वो गरीबनी है। हाँ वो लंडन की पाकिस्तान भी कोई जायदाद नहीं। हाँ जी वो सारा ले जांदियां फिरदियां ने ते लेकिन ए हुण मिसिंग ने। हाँ गल मैं तुहानूं दस्सण लगा वां कि लोग पता कर रहे हैं। हाँ जी अथॉरिटीज़ जड़ियाँ ने वो पिछे लगियां ने पुलिस वाले नस रहे हैं इधर उधर सब एजेंसियां भी मगर लगियां कि खास ने ना 3 औरतां। हाँ तो वो पूछ रहे हैं कि यार किधर गैब हो गई कोई समझ नहीं आ रही लेकिन अंदर की इतला मेरे को है वे क्योंकि ईद का दिहाड़ा है। हाँ जी तो मेरी बाबा जी ने गलबात हुई तो मैं बाबा जी ने किया फ़ोन। हाँ जी तो बाबा जी कहते भी मैं तो जरा ना बड़ा मसरूफ हाँ। मैं कहा बाबा जी कुर्बानी कर रहे होने तो बाबा जी कहते हाँ 3 वैड़ियां कीतियां ने। हाँ मेरे उत्थे शक पिया थोड़ा जिहा मैं क्या लगता कि बाबा जी तो कोई हाथ है इहदे विच। हाँ क्योंकि विच जिहड़ी एक औरत है ना वो तुसीं जानदे हो चंगी तरह। हाँ और डड्डू नां दी मशहूर है बाबा जी ने डड्डू नां दा चीज़ बहुत पसंद आती है। तो मैनूं शक सी कि बाबा जी की कोई कार्रवाई है इहदे विच। तो मैं कहा बाबा जी ईद तो तुहानूं मुबारक होए। हाँ जी मैं आना तुहाडे नाल आके ईद मिलना वा तुसीं कित्थे लभदे नहीं पे। बाबा जी कहते भी मैं 3 दिन वास्ते मैं चिल्ले ते हाँ मैनू ना कोई छेड़े खबरदार जी मेरे घर आया तो मैं कहा लै भी कहानी कोई बड़ी खराब है। हाँ 3 दिन वास्ते बाबा जी कभी भी नहीं इंज होया। हाँ हमेशा जाके बाबा जी ने मिल के ईद मुबारक करी दी है। हाँ तो खाना शाना भी खाईदा बाबा जी वालों कुर्बानी बाबा जी ने की। मैं कहा बाबा जी 3 वैड़ियां कीतियां तुसीं ते तुसीं सद्दिया भी नहीं कोई खाना शाना ये वो भी होंगे। हाँ सद्दूंगा जरूर। हाँ लेकिन 3 दिन बाद 3 दिन तो पहले नहीं आना तू। मैंने थोड़ा जिहा शक होया कि बई यह 3 औरतां भी गया वा 3 चोरनियां तो बाबा जी उत्तों मैनूं टाल मटोल कर रहे हैं ना। तो मैं खैर चला गया जनाब बाबा जी। मैं जाके देखा कि अंदरों आवाज़ां पईयां आन अजीबो गरीब किस्म दियां। मैं भन्निया दरवाज़ा तो बाबा जी कहते कौन। मैं कहा बाबा जी कहते तैनूं मना किया सी नहीं आना तो फिर आ गया। मैं कहा बाबा जी मैनूं शक हो रहा है तो मैं आ गया। बाबा जी खैर पिछले पासे बाबा जी बाहर आए तो मैं कहा बाबा जी सही दसो। हाँ 3 वैड़ियां जड़ियां ने हाँ वही ने जड़ियां मिसिंग ने।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ 3। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਸਾਈ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਕਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਸਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ, ਆ 3 ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਹਾਂ, ਡੱਡੂ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਮਾਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਹਿੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਛਾਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਾ ਪੁਰਸਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ, ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਹਿੜੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜੀਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵਹਿੜੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ 3 ਵਹਿੜੀਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੋਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਹਿੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਛ ਬਣਾਓਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਕਿਉਂ? ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੇਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਈਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਚਾਰਜਰ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਬਾਕੀ 2 ਛੱਡ ਦੋ ਕੱਲ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਾ ਲੱਲਾ ਮਚ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿਆਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਬੂਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੁਸਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ।